할렐루야, 광복교회 청소년부 온라인 예배 오신 여러분을 환영합니다. 이번 영상은 우리 청소년부 여름사역 첫 번째 시간에 오지 못했던 친구들을 위해서 영상으로 다시 만들어서 올리는 것입니다. 우리 여름 수련회 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라 라는 사도 바울의 그 고백처럼 우리 능력의 디나미스, 주님이 주시는 그 능력이라는 주제로 테마 예배로 이렇게 나아갑니다. 그 첫 번째, 말씀의 능력이라는 주제로 우리가 함께 은혜를 나누겠습니다. 살아가면서 우리가 어떤 일을 할 때 자신감이라는 것은 굉장히 중요합니다. 그 자신감이라는 것은 내가 그 일을 할 수 있을 거라는 어떤 그런 신뢰라고 할 수 있습니다. 그래서 오늘 소개할 영화는 세상에서 가장 빠른 인디언이라는 2005년에 제작된 영화입니다. 이 영화에는 오토바이를 굉장히 좋아하는 한 70대 할아버지가 등장하는데, 지구본을 보면 우리나라에서 한참 내려갈 때 호주가 있고, 또 그 호주에서 더 내려가면 이제 뉴질랜드라는 아주 먼 곳에 70대 할아버지 버트 월로가 살고 있었습니다. 근데 이 할아버지가 구입한 오토바이는 인디언이라는 이름을 갖고 있는 1920년대에 만들어진, 지금보다 한 100년은 더 됐죠. 1920년대에 만들어졌던 인디언이라는 고작 54마일, 한 80km 정도 달릴 수 있는 그런 오토바이를 구입한 것입니다. 그리고 그 오토바이를 한 24년간 그 오토바이 부품 하나하나를 전부 다 개조를 해서 이 인디언을 세상에서 가장 빠른 그 1000cc 이하 오토바이로 만들겠다라는 그런 꿈을 가졌고, 또 이제 미국 보너빌이라고 하는 끝없이 펼쳐지는 그 소금 해변이 있는데, 그곳에서 세계시 기록을 내가 세우겠다라는 그런 포부를 가지고 있습니다. 그의 도전은 믿을 수 없는 그런 결과를 내게 됩니다. 우리 함께 영상을 보도록 하겠습니다. You know, these don't look like high-speed tires. Look at these hairline cracks. These tires got to be 25 years old. What happened to the tread? What? I said, what happened to the tread? Well, I cut it off. That's what happened to the tread. I cut it off with a carving knife. Otherwise, it wouldn't be a high-speed tire, would it? What are you talking about? Well, you got to keep the weight in, haven't you, son? Otherwise, when you get it to a high speed, the centrifugal force would throw the tread right off, wouldn't it? I run them in 65 pounds of air. That tire's safe up to 300 mile an hour. I guarantee it. These are high-speed tires, and I made them. Last leaf spring on a motorcycle must have been in the 1920s. Well, it's just 42 years old. These brakes, they're completely inadequate. I'm planning on going, not stopping. What? Too old. Bollocks. I may have this saggy skin on the outside, but inside I'm still 18 years old. I'll give you a run for your money, young fella. Hey, you can't do you can't do that. Come on, come on. Whoa, whoa, whoa. Hey, whoa, hang on. Stop. What the hell are you doing, Bert? What the hell are you doing? just getting her warmed up, Buck. Didn't look like you were getting her warmed up. That is the most determined man I've ever seen in my entire life. Coming all this way, huh? Isn't there some way we can accommodate him? I mean, there can't be much risk there. His bike would be lucky if it does 70. All the way from Invercargill, New Zealand. All right, you know the way. Make sure you come back. Come on, let's go. Right, push, faster. Keep running. Bring it, Bert. Come on, go. Let's go, Bert. Come on, Bert! You can do it, Bert! He's got no parachute, he's got no brakes. One 158.647. 67.921. Come on, Bert! You can do it! Come on, Bert! 194.211 miles per hour.
is it? 201.851. Mile 8, 201.851 miles per hour. Ladies and gentlemen, a new record, 201.851 miles per hour. Burnham, I hope you're going to stop soon. I did it. I did it. 이 영화에서 가장 멋진 어떤 명대사라고 하면은 이 할아버지가 한 소년에게 이야기했던 가야 할 때 가지 않으면 정작 가려 할 때는 갈 수 없단다 라는 그 말이 굉장히 이 영화에서 중요한 메시지를 주고 있습니다. 자, 주인공은 이 할아버지가 아니죠. 만약에 이 할아버지가 주인공이라고 하면은 할 말은 너무나 간단합니다. 여러분도 도전하세요. 뭐 늦지 않았습니다. 꿈꾸세요. 뭐 멋진 일들을 계획하세요. 뭐 그런 말을 할 텐데 이 영화의 주인공은 할아버지라기보다는 오토바이죠. 세상에서 가장 빠른 인디언. 이 작고 볼품없고 오래된 오토바이를 너무 사랑하는 이 할아버지를 만나게 되니 세상에서 가장 빠른 오토바이로 변신하게 된 거고, 또 그를 태우고 끝없이 펼쳐지는 소금 사막을 달려 약 324km 정도의 1000cc 이하 세계 신기록, 정말 믿을 수 없는 대기록을 세운 것이고, 그리고 지금까지도 그 할아버지가 세웠던 몇 번의 기록은 여전히 깨지지 않고 있다고 합니다. 저는 근데 이 영화를 통해서 이 할아버지가 정말 멋있는 것은 그 기록을 깨는데, 그 기록을 세우는 데에서 멈추지 않고 내가 이 오토바이 타고 달릴 수 있을 때까지, 내가 달릴 수 있을 때까지 내 힘껏 달리겠다라고 하는 게 정말 멋있는 부분이라고 할 수 있습니다. 이렇게 자신감도 있고 또 실제로 자기가 생각했던 목표했던 것을 이루어내는 것, 그것을 이제 능력이라고 하는 것이죠. 그러니까 능력이라는 것은 어떤 일을 내가 할 수 있는 어떤 실제적인 힘을 이야기하는 것입니다. 그래서 사도 바울은 고린도전서 4장 20절에 이렇게 이야기하는 것이죠. 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있음이라. 자, 오늘 본문 말씀을 보겠습니다. 마가복음 9장 23절 우리 함께 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 할 수 있거든이 무슨 말이냐, 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라 하시니. 아멘. 이 한 절만 가지고 아 그래 나도 할 수 있어, 이렇게 자기의 어떤 암시를 주는 그런 경구 같은 것이 아니라 예수님께서 이 말씀을 하신 그 배경을 우리가 이해해야 됩니다. 자, 이 말씀의 배경에서 한 아버지가 있었습니다. 한 아버지가 험악한 귀신에 들린 아들을 구해달라고 예수님의 제자들을 찾아왔습니다. 그런데 아무리 해도 고쳐지지 않는 것입니다. 그래서 이 험악한 귀신이 계속해서 아이를 발작을 일으키고 또 막 물에도 던지고 불에도 던지고 정말 이 아이를 위험하게 해서 이 아버지는 굉장히 다급한 상황입니다. 자, 매우 소란스러운 상황에 그 아버지는 예수님을 발견하고 간청합니다. 자, 예수님이 그 아이를 데려오라고 하자 아이가 또 발작을 일으켜서 땅에 엎드려지는 것이죠. 다급해진 아버지는 예수님 앞에 엎드려서 무엇을 할 수 있거든 불쌍히 여겨서 도와달라고 그렇게 간청하는 거죠. 사람들은 그렇게 어떤 내가 정말 감당할 수 없는 큰 문제를 만나면 잘 사리 분별이 되지 않고 어떤 이성적인 판단이 흐려지게 되는 거고, 그래서 합리적인 그런 대책을 하지 못하는 그런 상황에 오게 됩니다. 그래서 이 아버지가 예수님 앞에 뭐라고 했다고요? 무엇을 할 수 있거든. 예수님은 이 말씀을 듣고 좀 기분이 상하십니다. 이 상황에서 두 가지를 지적하십니다. 자, 먼저 예수님은 그 아버지의 믿음 없음을 지적하십니다. 자신의 문제를 하나님보다 더 크게 보는 불신앙적 태도인 거죠. 야, 어떻게 귀신의 권세가 예수님의 권세보다 높을 수 있겠습니까? 예수님 보고 무엇을 할 수 있거든 그렇게 이야기하니까 이건 주님에 대한 권세를 전혀 이해하지 못하는, 주님에 대한
몰지각함, 그것이 가장 심각한 문제인 것이죠. 예수님은 그 아버지에게 그래서 이 말씀을 하신 것입니다. 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라. 자, 후에 제자들이 아이의 귀신을 쫓지 못했던 일에 대해서 예수님께 물어봤습니다. 전에는 귀신을 잘 쫓았는데 왜 이번에 되지 않았습니까? 그러니까 예수님이 제자들에게 지적하시는 것은 너희가 기도하지 않았기 때문이다 라고 대답하십니다. 제자들은, 신자들은 오직 하나님의 말씀을 온전히 신뢰하며 순종할 때 주님이 부여하시는 권세와 능력이 발휘되는 것입니다. 전에 내가 했었던 작은 성공들이, 내가 전에 잘했었던, 내가 전에 뭔가 성과를 냈었던 그 작은 성공들이 오히려 실패의 어머니가 될 수 있습니다. 자신감은 좋지만 자만하지는 말라는 이야기죠. 한번 성공했다고 해서 전에 잘 됐는데 라고 해서 또 잘 될 거야 라는 것을 자만하지 말라는 것입니다. 항상 기도하고 주님께 순종하며 주의 말씀을 구하는 것, 그것이 신자들의 자세입니다. 그래서 우리는 기적을 믿는 것이 아니죠. 이렇게 간절히 기도하면, 열심히 신앙생활하면 하나님이 어떤 기적을 보여주실 거야. 그 기적을 믿는 것이 아니라 하나님의 약속의 말씀을 믿는 것, 그 약속의 말씀에 능력이 있고 그것을 믿고 순종할 때 역사가 나타난다. 그런데 예수님의 권세와 능력, 또 이 제자들의 보였던 이 사역들, 이런 것을 볼 때 이것은 그냥 예수님께 있었던, 또 제자들에게 있었던 그런 놀라운 일들이지 나 같은 사람은 그럴 수 있을까? 그건 나랑은 전혀 상관없는 일이 아닐까? 그렇게 생각할 수 있지만, 자, 그래서 우리 하나님도 이 버트 멀러 할아버지 같이 굉장히 독특한 취향을 갖고 계십니다. 우리 하나님은 지극히 작은 자들을 통해서 놀라운 일들을 행하십니다. 우리 성경에 하나님의 사람들을 봅시다. 아브라함, 하나님이 내가 너를 통해서 큰 민족을 이루겠다 하시니, 아니 하나님, 100세 된 노인이 또 90세 된 우리 아내가 무슨 아이를 낳겠습니까? 지금 애 하나도 없는데 무슨 큰 민족을 이루겠습니까? 이렇게 대답했을 때 결과는 어땠습니까? 온 세상에 많은 인구가 아브라함의 자손이 되었습니다. 또 모세는 어땠습니까? 이제 80세 된 노인이, 광야에서 40년 동안 양만 치던 이 노인이 어떻게 바로에게 가서, 어떻게 파라오에게 가서 이스라엘 백성들을 독립시키겠습니까? 하나님, 보낼 만한 사람을 보내세요. 이렇게 이야기하니까 하나님이 어떻게 하셨습니까? 모세 그 양치는 지팡이를 통해서 10가지 재앙을 내리고 홍해를 가르셨습니다. 또 여호수아, 기드온, 예레미야, 베드로, 이런 사람들 모두 하나님께서 정말 평범한 사람들, 무능력하고 또 하지만 그 사람들을 통해서 하나님은 놀라운 역사를 이루셨다는 것입니다. 여러분에게 야망을 가져라, 놀라운 꿈을 꿔라, 그런 이야기가 아닙니다. 우리에게 중요한 것은 하나님과 함께라는 데 의미가 있습니다. 주님과 함께 동행하는 것. 왜냐하면 우리가 이 땅에 사는 동안 아무리 큰 업적을 이뤘다고 해서 그것이 하나님 나라에서 무슨 상관이 있겠습니까? 그러나 우리가 이 땅에서 아무리 하찮은 일이라고 해도 주님과 함께라고 한다고 하면 하나님은 그것을 기뻐하실 것입니다. 하나님께서 지금 우리의 삶을 바라보시면서 우리가 작은 일에도 주님과 함께 하고자 한다고 하면 주님은 그것을 기뻐하시는 것입니다. 그리고 우리의 자신감, 우리가 자신감을 가질 수 있는 것은 지금 내가 하려는 일을 주님이 나와 함께 하신다라고 하는 그 약속의 말씀이 있기 때문입니다. 하나님이 그렇게 저와 여러분을 택하셨고 부르셨고 저와 여러분을 통해서 놀라운 일을 하시겠다고 분명히 약속의 말씀을 주셨기 때문입니다. 그것이 바로 마태복음 28장 18절에서 20절입니다. 우리 함께 읽어보겠습니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으니라. 아멘. 이것이 바로 대위임령이라고 하는 예수님의 유언이라고 할 수 있습니다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 이 약속의 말씀, 주님이 나를 택하셨고 또 우리를 세상 가운데 보내신다는 이 약속의 말씀을 믿고 의지하는 것, 이것이 우리의 믿음의 또 우리 자신감의 근거입니다. 우리 그렇게 이번 여름 사역을 통해서 내게 능력 주신 자에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라 라는 사도 바울의 고백이 저와 여러분의 그런 고백이 되기를 바랍니다. 우리 이번 여름 사역은 그렇게 목표를 정하겠습니다. 딱 5분입니다. 딱 5분 사도 바울의 이 핵심 메시지 21절,
이것을 외우셔야겠지만 계속해서 낭송하면서 암송하면서 우리 마음에 깊이 새기길 바랍니다. 우리 함께 각자 소리내어서 낭송하겠습니다. 로마서 5장 8절. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 로마서 6장 23절. 죄의 삭은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 로마서 8장 26절. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 로마서 8장 28절. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 로마서 12장 2절. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 고린도전서 1장 18절. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 고린도전서 4장 20절. 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있음이라. 고린도전서 10장 13절. 사람이 감당할 시험 밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험 당함을 허락하지 아니하시고 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 고린도전서 10장 31절. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 고린도전서 13장 13절. 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 고린도후서 5장 17절. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 갈라디아서 2장 20절. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 갈라디아서 5장 22, 23절. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 에베소서 6장 13절. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 빌립보서 2장 5절. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 빌립보서 4장 6절 7절. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 빌립보서 4장 13절. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 데살로니가전서 5장 16에서 18절. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 디모데전서 4장 7절. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 디모데후서 3장 16절 17절. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 사도행전 20장 24절. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라.